Uh, Good evening, dear students. In the revision class, the first part A video I have done. The part A video contains the memory management technique up to page table structures. That is what hierarchical hashing and invertible page structure. That much I have done in the part A. And this is the part B video of same module, module number 4, memory management technique. In that, we have left one concept called segmentation. So after paging, there is another concept called segmentation. So today we'll discuss what is actually segmentation. After segmentation, we'll go for a second chapter of module number 4, virtual memory management. Okay. So now let's see what actually the segmentation. Let's see what is the segmentation. So far, we have discussed what is paging, right? So paging nothing but dividing the memory into fixed size block. That each block is called, uh, we call it as paging. But what is segmentation? Segmentation is also a memory management technique. Here, it is a user view of memory. It supports what? The user view of memory. That means it is closer to user, not operating system. But paging is very closer to operating system. But segmentation purely it is user handling thing. That is what it is called user view of memory. I mean, user can see the each part of a memory, and logical address space is a collection of the segments here. Here, logical address is nothing but a segment. And what actually, let us take in detail about what is actually the segmentation. Because we have a program, right? In a program, we can see what subroutines, functions we can see. Inside the program, we have a function called square root, main program. So the collection of smaller functions, usually we call it as segments. Segment is nothing but a small piece of program that is present in the main memory. So that is called a segmentation. So here we can see subroutine is a one segment, square root is another segment, main program is another segment. In the examination, you are supposed to write this diagram. And segmentation is not only the part of program, but it also is data structure. We know data structure concepts, right? Stack, symbol table, right? Same way, queue. So these are the segments. Segments is nothing but in general, the whole program is divided into the whole program is divided into number of pieces, and each piece is called segment. Program part. A part of a program is called segment. But when we say in technical way, it is a memory management technique. It supports what? User view of memory. User can see the part of memory. So that is called a segmentation. So segmentation nothing but it is a piece of program as well as data structure. So this is a definition of segmentation. Let us see hardware support of segmentation, right? How actually hardware supports the segmentation, how actual segmentation works by using hardware. Let us see, it is simple one, no need to mug up. Okay, so how you are learning on the same basis you write the diagram so that no need to mug up the concept. ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರೋ ಅದೇ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. Now first one, CPU generates what? Logical address, which contains two parts, segment number and offset. In paging, what we are seeing, CPU is generating page number and offset. But here, CPU is generating segment number and offset. Offset nothing but D. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿ. Now, the segment number we are giving as an input to the segment table. In paging, we are using what? Page table. But in segment, we are using segment table, which contains what? Two parts, limit and base. So this is a basic concepts. What is limit and base? So base nothing but starting address of a memory. Let us take this is a memory.
Okay, I will write it here only. So this is a main memory. Okay, I'm dividing this main memory into smaller blocks. The starting address, assume that starting address is 100. Second block address is 200. Third block is 250. Fourth block address is 300, like that. Okay. So what is base address? Base nothing but starting address. The starting address of a memory is called base address. Now, what is limit actually? Limit is nothing but the starting address minus end address. The difference we are seeing as a limit, right? 200 minus 100 is what? 100. So, limit of this block is 100. Same way, limit of second block, 200 minus 250 is how much? It is 50. So, limit is 50. So, limit nothing but what is the length of each segment? How much memory space where the segment is occupying inside the physical memory. So that is called limit. Okay. Now let us see. So segment table contains limit and base register. Remember your limit ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಿ ಆಫ್ಸೆಟ್. So remember the equation here. Limit is always less than the offset. ಆಫ್ಸೆಟ್ ಗಿಂತ ಲಿಮಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 100 ಮತ್ತೆ 200 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಥವಾ 200 ಅಥವಾ 250 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಫ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಮಿಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಲಿಮಿಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್, we can go proceed. I mean, we can take next step. In a next step, the offset D, ಇಲ್ಲಿಂದ D ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So D should be added to, offset is added to base register. That is the second equation. So D offset, D plus base. Then we can generate the physical address. Dear students, there are two standard equations are there. I'm not going in detail because it takes time. So remember the first equation. Remember first equation is what? Your D is less than what? Limit. That is the first equation. Limit is less than offset. Sorry, offset is less than the limit. I'm sorry. The offset value is less than the limit. Offset is less than the limit ಇರಬೇಕು. If it is yes, then the offset D value should be added to base register. D plus base will get what? The physical address. In the examination, definitely they will ask hardware part of segmentation. Right? Hardware part of segmentation. ನೆನಪಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಫ್ಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಿಮಿಟ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಡಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಲಿಮಿಟ್. ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಆದ್ರೆ ದ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು? ಡಿ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ will gives physical address. So this is what different steps of achieving the segmentation. So the step number 1, CPU generates segmentation number and offset. That is the first point. The second point, the segment will be act as an input to the segment table. Segmentation number is act as an input to the segment table. That is the second step. Third step is segment table contains two parts, limit and base. Fourth step is the limit, right? Limit we are taking here. So your offset value, D value should be less than the limit. If it is yes, then base will be added to offset D. ನೋಡಿ, D value ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಹೀಗೆ. So D plus base will get what? Physical address. So this is a segmentation concept. Let us take the next concept. So this is what this diagram you are supposed to write. ರೈಟ್? ಕೆಲವು ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬರೀ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಇನ್ ಡಿಟೈಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ.
ಆವಾಗ ನೀವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಡಿಟೈಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. Okay, logical address space is there here. Logical address space contains several segments. Segment 0, segment 1, segment 2, segment 3, segment 4. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 0 ಸಬ್ರೌಟಿನ್. ಸಬ್ರೌಟಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Segment 2 main program, it is a part of program. A small part of the program act as what? Segments. Okay, now in the another side we have a physical memory. One side we have logical address space, another side we have physical address space. In order to map, we need segment table. So why segment table is required? To map the logical address space into physical address space. Let us see how actually map occurs. So here segment table contains two parts, limit and base. ಅದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1000 ಇದೆ. ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1400 ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1400 ಇದೆ ಬೇಸ್. ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1000. ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್. 1400 ಮೈನಸ್ 2400 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1000 ಬರುತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್. ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ? ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 0 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಬ್ರೌಟಿನ್. ಸಬ್ರೌಟಿನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ. ಅದೇ ತರ ಎರಡನೇ ಬರೋಣ. ಎರಡನೇ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ, 6300 ಇದೆ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 6300. ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 400 ಇದೆ. ಸೊ 6300 ಮೈನಸ್ 6700 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 400 ಆಗುತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್. ಲಿಮಿಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್. So why do we need this segment table? To map the logical address along with the physical address. So this is an example for segmentation. So this is what up to segmentation concept. First ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ? What is segmentation ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. Segmentation is a user view of memory, one point. The second point is segmentation is a part of program. Okay, it may be a functions or data structure. Third point, the segmentation maintains segment table which contains limit and base register. Third point ಆಯ್ತಾ? ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟಂತೂ ನೀವು ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಈ ಸಲ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ paging ಬರ್ತೀನಿ, then segmentation. Paging is fixed size pages. That means we are dividing the memory, main memory into fixed size of blocks. That is called paging. The whole process can be divided into fixed size of pages. Now, what is segmentation? Segmentation is always variable size. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಸೈಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪೇಜಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪೇಜಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. Now, who manages paging? Operating system. But the segmentation is managed by compiler. Compiler or a user. Now, next one. Paging, it is unit size is determined by hardware. But segmentation, unit size is determined by programmer. Now, the paging contains page number and offset. P and D. P plus D. But here it contains segmentation number S plus D. Data structure used in paging is page table. Data structure used in segmentation is segmentation table. Page table contains page number and offset, but segmentation table contains segment number and offset. Another important thing is the paging suffers internal fragmentation. The problem arises in paging is internal fragmentation. For a segmentation suffers external fragmentation. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಅವೆರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಕೇಳಿದಾನೆ ಬಟ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾವು ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡರ್? ಪೇಜಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಬಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಯರ್.
Paging is invisible to the user. User cannot see the paging, but segmentation where visible. I mean, user can see the segmentation. Sharing is difficult in paging, but it is easy. Data structure handling is inefficient in paging, but efficient in segmentation. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ 7-8 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2 in module number 4, virtual memory. Now let us see what actually virtual memory. In virtual memory, there are several concepts we have discussed in the class. One is called demand paging, right? After that, page replacement, page fault. These are the concepts we have discussed in the virtual memory. So now we'll move on to the next slide. So what is actually the virtual memory? That is very important. ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಇದುವರೆಗೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ಆದರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮೆಮೊರಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಒನ್. It creates an illusion actually. What illusion it creates? Even though the main memory is full, it will execute the process. That is the beauty of virtual memory. Even though physical memory is full, process is full, physical memory is contains, its memory is full, but still virtual memory will execute those process. So that is what actually the virtual memory. Virtual memory creates illusion. That you remember. What type of illusion? First one, even though memory is full, it will execute the process. First one. Second point of virtual memory is it separates logical memory from physical memory. Logical memory nothing but it is generated by CPU. Physical memory nothing but actual RAM. That difference, that separation is done by virtual memory. And it providing what? Illusion. And another important thing is virtual memory executes the larger size of programs. Programs are larger than physical RAM. So that is what the actual beauty of the virtual memory. So it creates two illusions. First illusion is even though memory is full, it executes the process. First point. Second point is a virtual memory is just like an extension of physical memory. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಹಂಚುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟು ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಡಾಟಾನ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದ ಡೇಟಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಕೂಡ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. That means programs are larger than physical RAM can be executed because only necessary parts are loaded. So virtual memory executes the RAM programs that is larger than physical RAM. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ರ್ಯಾಮ್ಗಿಂತ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಗಿಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಥರದೊಂದು ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. Enhanced multitasking. So it supports what? Multitasking process. Multitasking means more than one task we can execute at a time for a better CPU utilization. Third one is memory isolation and security. So virtual memory provides the security because each process has its own virtual address space, preventing one process accessing another. ಎರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ಹೊಡೆದಾಡೋದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಒನ್. So it avoids what? Corrupting of the memory. So this is the advantage. Efficient memory usage. Data that is not frequently used move to the disk and keeping only active data in RAM. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಡೇಟಾನ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಟು ಮೇನ್ memory to hard disk. So on that case, there is a efficient memory usage happens. Why? Because of virtual memory. So this is what some advantages of the virtual memory. Okay. Now we'll move on to the next concept. So ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಟ್ ಸಪರೇಟ್ಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ. It separates what? It separates, virtual memory separates the physical memory and logical memory, logical address. And the main idea of virtual memory is what? It shares the data between what? Physical memory and logical memory. Logical memory is the hard disk ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್? ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಿಂದ ಡೇಟಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾಪ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾಪ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ it will be helpful for moving the process from physical memory to hard disk to main memory. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೇಟಾನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿ ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ. ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವ್ಯಾಪನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಜಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಅವ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ. ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ, 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನೀವು 2 ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ 5 to 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಉಂಟು. ಅವಾಗ ನೀವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಬರೀಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಏನು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೇಟಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಥವಾ ಪೇಜಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ತನಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಿಂದ ಪೇಜಸ್ನ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್, then only the process is coming from hard disk to main memory. Whenever the page is required, on that case, the pages are moving from hard disk to main memory is called demand paging. ಅಂದ್ರೆ main memory ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ತನಗೆ ಬೇಕು ಪೇಜಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಜಿಂಗ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಜಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪೇಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಯಾವುದ್ರ ನಡುವೆ? ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ವೆನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ವಿ ಸ್ಯಾಪ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದ ಇನ್ ಟು ಮೆಮೊರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ತನಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು, ವೆನೆವರ್ ಪೇಜ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ವೆನೆವರ್ ಪೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್, on that case the pages is moving from hard disk to main memory. That is called demand paging. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ತನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ದಾಗ ಪೇಜಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪೇಜಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅದು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಜಿಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಜಿಂಗಿನ ಒಂದೊಂದಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಪೇಜ್ ಇನ್ ಟು ಮೆಮೊರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ.
ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ತನಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಯಾರು? ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ IO ನೀಡೆಡ್. ಲೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಫಾಸ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಮೋರ್ ಯೂಸರ್ಸ್. Page is needed, then you refer it. Otherwise, invalid reference nothing but abort. ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ. ಪೇಜ್ ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಅಬಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೇಜಿ ಸ್ವ್ಯಾಪರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಲೇಜಿ ಸ್ವ್ಯಾಪರ್? ಲೇಜಿ ಸ್ವ್ಯಾಪರ್ ಸ್ವಾಪ್ಸ್ ದ ಪೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಟು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ whenever required, not in all the cases, right? So see, lazy swapper never swap the page into a memory unless page will be needed. ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಪೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಲೇಜಿ ಸ್ವ್ಯಾಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪೇಜಸ್ ನ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನಂತೂ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಜಿಂಗಿನ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 5 ಅಥವಾ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 8 ಅಂಡ್ ಎಬೋವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಜಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಇದು ಮತ್ತೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? Instead of swapping the whole process, the pager swaps only necessary pages into the memory. ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋ ಬದಲು ಮೆಮೊರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬರೋಣ ಅಂತ. ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬದಲು, ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಬರೋ ಬದಲು, ಯಾವಾಗ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಬ ಅಂತ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದ ಪೇಜರ್ ಸ್ವಾಪ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಪೇಜಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೆಮೊರಿ. ಓನ್ಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ಪೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ತರ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಜಿಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಜಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್ which contains 2 parts, frame number and valid and invalid bit. Now, frame ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪೇಜಸ್. Now, what is the functionality of valid and invalid bit here? So, whenever the pages present in the main memory, then that indicates V. Main memory ನಲ್ಲಿ pages ಇದ್ರೆ V. pages ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I, invalid. So I indicates what? The page is not present in the main memory. ಒಂಥರ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಪೇಜಸ್ ಇದ್ರೆ V. If it is not there, then it is I. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ ನೋಡಿ. So initially valid invalid bit is set to all the entries. Here we can see each page table entry a valid and invalid bit is associated. ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪೇಜಸ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಟ್, ಪೇಜಸ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ತನಿಗ್ ಬೇಕು, ನೆಸೆಸರಿ ಪೇಜಸ್ ತನಿಗ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ತಗೊಳತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಜಿಂಗ್. ವೆನೆವರ್ main memory wants for an execution, then only it takes the pages from the hard disk. So that is what basic concepts of the paging. Yes, demand paging. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ which is generated by CPU. So these are the page numbers. Page number contains data A, page 0 contains data A, page 1 contains data B, page 2 contains page C, like that. Okay. And we have a page table. What it will do? It maps logical memory to physical memory. ನನಗೆ ಈ ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೇಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇನ್ ವಿಚ್ ಫ್ರೇಮ್ ದ ಪೇಜ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್.
In order to know that, I need a page table. Or else we can say like this, it maps the logical memory and physical memory. Let us see how actually it maps. Page table contains two columns, frame and valid and invalid bit. Now, first we see the frame number. Frame number 4 contains page 0. See here, frame number 4, ನೀವು physical memory ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. Frame number 4 contains what? Page 0. Page 0 ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? A ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? A ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋಣ, ಫ್ರೇಮ್ ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬರೋಣ. ಪೇಜ್ 1 ನೋಡಿ. ಪೇಜ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಟ್. ನೋಡಿ, ಪೇಜ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡೇಟಾ? ಬಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಿ ಎಲ್ಲೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪೇಜ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ 2 ನೋಡೋಣ. ಪೇಜ್ 2 ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಫ್ರೇಮ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೋಡೋಣ, ನೋಡಿ ಫ್ರೇಮ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ 2 ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಪೇಜ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡೇಟಾ? ಸಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ತನಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೇಜಸ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಏನಿದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ, ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ. ಅದು ತನಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಪೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಜಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇಜ್ ಫಾಲ್ಟ್, right? So this is the concept of page fault or page fault, okay? Not page replacement, page fault. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕೇಳಿದಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಜ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಜಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓನ್ಲಿ 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು, ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, 5 ಅಂಡ್ ಎಬೋವ್ ಕೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದು, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ತುಂಬಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಲೆಟ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಾಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಏನು? ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ? ಪೇಜ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? ಲೋಡ್ ಎಂ ಇಸ್ ಎ ಪೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪೇಜ್. Okay, now first this page we are referring in the page table. Step number 1, referring in the page table. ಏನದು referring ಅಂದ್ರೆ? referring ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೇಜು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡು ಅಂತ. So load M is referring what? Page table in order to check whether that page is present in the main memory or not. Step 1 ಆಯ್ತು. Now we'll see here, we have I here. I ಅಂದ್ರೆ invalid ಅಂತ. Invalid ಅಂದ್ರೆ the current page what we are searching, it is not present in the main memory ಅಂತ. ಸೊ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಡ್ ಎಂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಸ್ಟೆಪ್ 2 ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ದ ಎರರ್ ಟು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎರರ್. ಸೊ ಎರರ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಸ್ ವಾಟ್? ಎರರ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಲೋಡ್ ಎಂ ಅನ್ನೋ ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಪೇಜ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್, ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪೇಜ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಲೋಡ್ ಎಂ ಅನ್ನೋದು ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಐ ಇದೆ. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಜ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎರರ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆರ್ ಎ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಇನ್ ಟು ಫ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್. ಫ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ತರ್ತೀರ. ಈಗ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೇಜ್ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಲೋಡ್ ಎಂ ಅನ್ನೋ ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ರಿಸೆಟ್ ದ ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಟ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಟ್ ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೇಜ್ ಬಂದಾಗಿದೆ ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್ ನ ರಿಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಐ ಟು ವಿ.
ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಗೈನ್. ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 6th steps we are supposed to explain for page fault. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಪೇಜ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಇಡೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪೇಜ್ನ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ? ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ. ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2, ಎರರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್ನ ರಿಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರಮ್ ಐ ಟು ವಿ. ಫೈನಲಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇಜ್ ಫಾಲ್ಟ್. ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪೇಜ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪೇಜ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪೇಜ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಪೇಜ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 10 marks. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಪೇಜ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನೀಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1. ಪೇಜ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಪೇಜ್ ಫಸ್ಟ್. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಪೇಜ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OS ಚೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಅಂದ್ರೆ OS ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಜ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೇಜ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಪೇಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್, ಪೇಜ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OS ಚೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? OS ಫ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಪೇಜ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. OS ಚೆಕ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ OS ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೋ ಫ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್. ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ತರಬೇಕು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, OS ಸೆಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಪೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಜ್. ಓಕೆ. ಅದು ದ CPU ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಪೇಜ್, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಜ್ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ OS. ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹಾಕತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಪೇಜ್ ಇಸ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಪೇಜ್ ನ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹಾಕತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಉಳಿತಲ್ವಾ, ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಳಿತಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಎಲ್ಲಿ? ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಕ್ತು ಈಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು? ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೇಟಾನ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ತರಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಟು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ? ಫ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆ. ಹೆಂಗ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್ ಬಂತು? ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಪೇಜ್ ನ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಫ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ತರಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಜ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಕತೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಪೇಜ್, ಅಥವಾ CPU ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಪೇಜ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. CPU ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಪೇಜ್. OS ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ, ಪೇಜ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈಗ? ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು, ಫ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳತ್ತೆ.
ಫ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೋ ಫ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಎಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿದಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇಜ್ನ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಪೇಜ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿ. ಆಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಳಿತಲ್ವಾ, ಫ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ತರೋಣ. ಇಷ್ಟು ಪೇಜ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಕತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಪೇಜ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ. ಆಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವುದೋ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪೇಜ್ನ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬಂತು, ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು, ಫ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್ ಸಿಕ್ತು, ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೇಜನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ತರೋಣ. ಸೊ ಇದು ಪೇಜ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಪೇಜ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಮಗ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನು, ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಔಟ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಪೇಜ್. ಯಾಕೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಪೇಜ್ನ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಾಪಸ್ ತರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಗ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಪೇಜ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೇಜನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಿನ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿನ ಜಾಗ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪೇಜನ್ನ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಉಳಿತಲ್ವಾ, ಇದು ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಳಿತಲ್ವಾ, ಅವಳ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ. ಈಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪೇಜನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ತರೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಇಸ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಔಟ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಪೇಜ್. ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಔಟ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಪೇಜ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಟು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಐ ಐ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಐ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೇಜ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಯ್ತಾನೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಟ್. ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೇಜ್ನ ವಾಪಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ರಿಸೆಟ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟು ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೇಜನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸೆಟ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಟ್ ಟು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಟ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೇಜು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ತರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ನ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಿಗೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪೇಜು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತರೋಣ, ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ತರೋಣ. ಈಗ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಟ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಪೇಜ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್, ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅಂಡ್ LRU. ಈ 3 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, a small piece of program is called segmentation. Segments usually present in logical address. Next, segmentation table, segmentation hardware support. ಇಲ್ಲಿ 2 equation ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So which first one is your offset is less than limit, D is less than limit ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, D is added to base ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್
ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೇಳಿದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಜಿಂಗ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ನೆನಪಿರಲಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ರೈಟ್. ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೇಜ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 4. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್.